ณะนี้ตัวใบบทจำเรียงเรตรีสิกบานรสัตคลิชง่ายปีอารมณ์แต่เขียมบาดเนี่ยถั่วถาธิบายสังคมหนึ่งชื่อเจตาอัตรูปหนึ่งอัตในบทจำเรียงนี้มันต้นบานคลิชง่ายปีอารมณ์ระบอบตัวสกิจนเต็มออกไหลโปลคือเรตรีสิกงหนึ่งเนื้อตายบอมเปย์บอกของไออารมณ์มนุษย์ขมายตูเตยกรุ๊ปสมัยกาลอ้อยทัดนึกนองพีมโนรุมรกที่เป็นจับขมิ้นไหลเป็นนี้ดำนาเทศนาจอระบายยืนกับบานจูมักดอลขนมบริเวณในอากาศยานฐานสตึงไตรได้ทัดนึกพีขังกัดในตีรุมแคสจำไงประมาณเชียงมุ้ยกิโลเมตรปนกสำหรับคณะบรรทอยืนในทวดำนาแต่เทศนาติสเพียบในดองตันเลสิกงในปีมุกบริเวณตีรุมแคสตึงไตรสาจิตไหมให้ในบรรทอดำนาแต่เทศนาเตตเพียบนั่งติสเพียบมวยจำนวนเตี้ยในขนมตีประจุมจุนในสาสตึงไตรเป็นมาดองในขณะนี้เปเวลีก็บาดมเกลคลุนเตมุกยางชาบระหะกรอยเปดาดำนาระบายยืงบานเวลตล็อกโมกปีตีบริเวณในอากาศยานฐานสตึงไตรวิญดอนหมดกำปงจำลองในดองตันเลสิกงขนมตีรุมไข่สตึงไตรพริมนุเตสเพียบทอมเจียดดอนประนัดนีเปลสายอนในมดกำปงจำลองนี้บานเตะตีนกระไซพเนยยืงอ่อยลุ้งขนมกากอยกลสตื้อมันจองเครียดช่างเลยในเลิฟตีตึกตันเลสิกงในเวียตุยทมจิตร้านกำปงอันดาดครูนกรองปริยากาศดอกบริสุทธิ์ในสำหรับธรรมจิตในปีเปรสุริยาเยียงจูลกลาบรรทุมจำในในอันนี้จึงมีชงายเตียงปกจำรอปอพลือเพลย์บานกำปงคอมเปรงบังอุดสะพอนฉลองสระมอลจิมวยน้ำตีตึกได้มีระลกติ๊กรุมริบบันเทมโดยสัมพอรุกจิตในอันนี้ไตรมาค้างในดองทะเลนุบานยังอัยการเทศนาระบายยืงในปีนี้หากอัยบานจุบนักเตียงเทศนิยพิบในสนาใดกำนูดอกวิจิตมุ้ยได้ตรึบานกูล้างโดยเทปวิจิตตะกอยางโดยฉลองได้ขนมเทระเวลีเปลงีอย่างโดยชนะสำหรับการเทศนาติสพีบนังติตพีบมวยจำนวนในตามหมดกำปงจำลองในตีรุมขัดสตึงไตรนี้บานทวออยอารมณ์นังสายจะโครบยืงบานทุสบายเปียบหนีฮอตขนมระยะปีในการทวดำน้ากันลองมกพองได้ขณะนี้ยืงสำลังกระใสพเนยเมื่อมกติตพีบในกำปงจำลองตีรุมขัดสตึงไตรเป็นมาดองในเป็ดได้สลางบานจอหมกดอลภายจำนวนพลิมนุยืนยืนดังเนดำนาเตียงไล่บานรัวร้อนจะเจนปีสลางแรงหมกกันตีประจุมจุนในตีรุมขัดสตึงไตรโดยขมิ้นบังออนไลน์เพลย์จะเจนปีสลางตระบานเกกอสังล้างปีเบตงสำหรับเอายืนยืนดังเนทวดำนาตูเตอร์ล้างหมกกันหรือหมดจางบานโดยงิสรัวนั่งประกอบด้วยสวัสดิภีบสำหรับขนมเปลอเตยตะการระหดหมกดอลปัจจุบันนี้กำปุงจำลองตีรุมขัดสตึงไตรตระบานเกจัดตกท่าเชี่ยกำปุงจำลองดอทมนึ่งสำคัญมุ้ยระบอบตึกใดในตีรุมขัดสตึงไตรได้บานทราบจบเพลจิตเลยปรำปีช่วยตะการตึกใดขาดจำปาสะระบอบประเทศลาวขนมขนาดเกินฉลองกัดตันเลเซกงกกูบัญเจียพองได้ทาดองตันเลเซกงคือเชียตันเลดอทมนังระเบิดชมุมุ้ยระบอบตึกใดคัดตึงไตรโดยสาบานบังกอบตะดอยกำรองอนุสาวรีย์มุ้ยพญาตามระยะบอดจำเรียงเรียตรีเซกงแต่มาดองตันเลนิเรียสันถึงบอดแบนคลุนอย่างเว้นออนไลน์จับตังปีตึกได้ในตีรวมสตรกตึงไตรระหดดอตีรวมสตรกเสียมปางหายบรรทอระหดดอปรุงประตูแดนกัมพูชีลาวตันเลเซกงมีนประพบตึกปีได้สตึงเปรกนังโอ้มวยจำบอลกระปงเรียบในสตรกซิมปางตึกตันเลเซกงโฮนึกตึกน้องดองตันเลเมกุงได้ดองในอมนอยพลอตามแหลกคณะธรรมจิตสำหรับการประกอบระบบกสิกรรมหนึ่งในศาสตร์ระบบประจิจุนได้รู้ในตามมันดอยดองตันเลนี้ส
សម្រស់សេកុងក្នុងដែនធម្មជាតិជួបមិនចង់ឃ្លាតទេសភាពសោភាមេឃពណ៌ចម្រុះឆ្លុះផ្ទៃគង្គីឃើញគប់ទីដូចផ្ទាំងគំនូរទេសភាពសាយ័នសេកុងទឹកហូរថ្ងៃលិចបាត់ទៅនៅខ្យល់ធ្ងួយធ្ងរពណ៌មេឃផ្លាស់ប្ដូរសេកុងឆាតឆាយទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងគណៈនេះខ្ញុំបាទអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយសូមគោរពអង្វែងខ្សែនេត្រានិងអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីទេសភាពដ៏ប្រណិតនៃដងទន្លេសេកុងក្នុងពេលសាយ័នតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចុះដោយសំណូមដំណើរទស្សនាចររបស់ទស្សនិកជនទាំងអស់ទៅជួបជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាប្លែកៗមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងទីប្រជុំជននៃផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងវិញម្ដងខណៈនេះក្រុមការងារព្រឹត្តិកម្មមាតុភូមិកំពុងស្ថិតនៅលើដងផ្លូវមួយតាមដោយដងទន្លេសេកុងខណៈបន្តយើងនឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីនេះនៅពេលដែលធ្វើដំណើរមកដល់ក្បែរបរិវេណនៃទីផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយនោះបើយើងក៏លេចក្រសែភ្នែកមើលឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងត្រង់តាមដងវិថីមួយយើងនឹងបានឃើញកំពូលសំណង់ព្រះវិហារនៃទីអារាមមួយដែលកំពុងបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងប្រណិតបប្រាស់ជាមួយនឹងចុងរុក្ខជាតិពណ៌បៃតងស្រស់ទីអារាមនេះត្រូវបានគេសន្មតឈ្មោះថាវត្តភ្នំព្រោះស្ថិតនៅលើទីទួលកូនភ្នំតូចមួយក្នុងទឹកដីនៃភូមិព្រែកឃុំស្ពានថ្មស្រុកស្ទឹងត្រែងទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងតែម្ដងក្នុងខណៈនេះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសនៃដំណើរទស្សនាចររបស់យើងតាមរយៈខ្សែ DVD ភាគទី26នេះឲ្យកាន់តែមានភាពមនោរម្យថែមទៀតនោះខ្ញុំបាទអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយសូមគោរពបង្វែរអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីបទអត្ថាធិប្បាយមួយគ្រាសិនដោយជំនួសមកវិញនឹងការបំពេលលងលោមតាមរយៈរលកសំនៀងរបស់អ្នកនាងកែវសុខានៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាអនុស្សាវរីយ៍ស្រុកសៀមប៉ាងដូចតទៅរសៀលជ្រឹងជ្រែថ្មីទេកងត្រីទៅហើយចូលយំមកឆ្ងាយនឹងតែមិនដែរអរគុណតាមយងអរលំកំចង់ឡានទៅកៅដៃពេលឆ្ងាយតែឲ្យផ្លែរៀមដែរណាស់ណាស់កំកូនចាំមានផ្លែនឹងដែរអរទៅដែរមកគ្នាយើងតែអរិយត្រីខែភ្នំរៀបរៀបភ្នំចាំមកនឹងឡាទន្លេសេកុងរងចាំចន្ទ្រីរនោត្រង់តែអង្គមព្រះកមាបានដល់ព្រៀងដល់ដល់តាមឲ្យបន្ទាប់ពីបានទស្សនាទិដ្ឋភាពមួយចំនួននៅទឹកដីនៃទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងអមដោយការបំពេយ៉ាងពិរោះជាមួយនឹងបទចម្រៀងអនុស្សាវរីយ៍ស្រុកសៀមប៉ាងរួចមកក្នុងខណៈបន្តនេះក្រុមការងារព្រឹត្តិកម្មមាតុភូមិសូមគោរពនាំខ្សែចក្ខុនិងអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទាំងអស់ទៅទស្សនាស្វែងយល់ពីទិដ្ឋភាពនៃការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់បងប្អូនប្រជាជនយើងនៅក្នុងបរិវេណនៃទីផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងវិញម្ដងនៅក្នុងបរិវេណនៃទីផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃតែងបានប្រមូលផ្ដុំទៅដោយមនុស្សម្នាយ៉ាងច្រើនកុះករ
ក្នុងនេះទស្សនវិជ្ជាដែលយើងកំពុងជួបប្រទះក៏បានបង្ហាញពីភាពអ៊ូអរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរមើលចុះសកម្មភាពនៃការលក់ទិញរបស់បងប្អូនប្រជាជនយើងនៅក្នុងទីផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលទៅតាមស្ថានភាពនៃសង្គមរស់នៅបច្ចុប្បន្នទីផ្សារទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវបានរៀបរយយ៉ាងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ទំនិញសពសារពើត្រូវបានបងប្អូនអាជីវករយើងដាក់លក់ជាហូរហែក្នុងនេះមានត្រីសាច់បន្លែផ្លែឈើគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្ភារៈបរិក្ខារប្រើប្រាស់ជាច្រើនប្រភេទរួមទាំងសម្លៀកបំពាក់ជាដើមត្រូវបានគេបែងចែកទីតាំងសម្រាប់លក់ដូរយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយទៅតាមប្រភេទទំនិញនីមួយៗគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថាទីផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺជាទីផ្សារដ៏ធំមួយរបស់ទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលប្រមូលផ្ដុំនំនេះយ៉ាងច្រើនមកពីតាមបណ្ដាស្រុកភូមិជាច្រើនទៀតខណៈនេះយើងបានចូលមកដល់ក្នុងទីកន្លែងលក់ត្រីហើយទោះបីជានៅក្នុងទីកន្លែងនេះយើងមានអារម្មណ៍ថាហាក់មានក្លិនឆ្អាបបន្តិចប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាដែលបានកើនឡើងនៅក្នុងបរិវេណនៃទីកន្លែងលក់ត្រីនេះបានបង្ហាញពីភាពរស់រវើកនៃការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់បងប្អូនប្រជាជនយើងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងទីផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងមានលក់ទៅដោយត្រីជាច្រើនប្រភេទណាស់ដោយឡែកសម្រាប់ត្រីដែលមានឱជារសសម្រាប់ការបរិភោគរបស់មនុស្សទូទៅហើយត្រូវបានគេដាក់លក់ជារឿយៗនៅក្នុងទីផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះគឺមានតែប្រភេទត្រីប៉ាស៊ីអ៊ីនិងត្រីប៉ាវ៉ាមុខពីរតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រភេទត្រីប៉ាស៊ីអ៊ីនិងត្រីប៉ាវ៉ាមុខពីរត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រភេទពូជត្រីដ៏កម្រដែលបច្ចុប្បន្ននេះនៅលើទីផ្សារនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេមិនដែលឃើញមានដាក់លក់ឡើយពលគឺមានដាក់លក់នៅតែលើទីផ្សារខេត្តក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងក្នុងរដូវកាលខ្លះតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលបានចេញផុតពីកន្លែងលក់ត្រីមកខណៈនេះក្រសែភ្នែករបស់យើងក៏បានពើប្រទះជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាដ៏អ៊ូអរនៅកន្លែងលក់បន្លែផ្លែឈើនិងចំណីអាហារដ៏សម្បូរបែបជាច្រើនទៀតយើងឃើញបងប្អូនប្រជាអាជីវករដែលបានប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ដូរនៅកន្លែងនេះភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែរនិងឡាវតែម្ដងទំនិញទាំងអស់ដែលបងប្អូនអាជីវករយើងបានដាក់លក់នៅទីនេះភាគច្រើនជាផលិតផលកសិផលដែលនាំយកមកពីតាមភូមិស្រុកជនបទមួយចំនួនរបស់ទឹកដីនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយផលិតផលកសិផលទាំងអស់នេះភាគច្រើនត្រូវបានដាំដុះឡើងដោយមិនបានប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីនោះទេទស្សនវិជ្ជាដ៏អ៊ូអរនិងកុះករទៅដោយមនុស្សម្នាយ៉ាងច្រើននៅក្នុងបរិវេណទីផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងខណៈនេះតាមការសង្កេតឃើញជាទូទៅបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាកំណើននៃចំនួនប្រជាជនដែលបានមកប្រកបរបរអាជីវកម្មនៅក្នុងទីផ្សារនេះមានការកើនឡើងខុសប្លែកពីឆ្នាំកន្លងមកផ្អែកតាមការបង្ហាញពីមន្ត្រីគ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់ទីផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងទីផ្សារនេះទាំងមូលបច្ចុប្បន្នចំនួនអាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមកធ្វើអាជីវកម្មលក់ទិញនៅទំនិញផ្សេងៗដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃនោះគឺមានការកើនឡើងក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកខណៈនេះយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីកន្លែងលក់ផ្កានៃទីបរិវេណផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឧបោសថសិលនោះទើបនៅក្នុងទីកន្លែងលក់ផ្កាក្នុងបរិវេណនៃផ្សារទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងមានផ្កាជាច្រើនប្រភេទត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនាំយកមកលក់ដូរយ៉ាងដេរដាស់យ៉ាងដូចនេះជាការពិតណាស់នៅក្នុងបរិវេណនៃទីផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគ្រប់សកម្មភាពប្រកបអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងសុទ្ធតែបានបង្ហាញនូវភាពរស់រវើកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គួរបញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់ការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងបរិវេណនៃទីផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះគេនិយមប្រើភាសាឡាវច្រើនជាងភាសាខ្មែរព្រោះថានៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះចំនួនប្រជាជនដែលជាជនជាតិឡាវនោះហាក់មានចំនួនច្រើនជាងជនជាតិខ្មែរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីក្នុងគណៈបន្តនេះខ្ញុំបាទអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយសូមគោរពនាំខ្សែចក្ខុនិងអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទាំងអស់ឆ្ពោះចូលទៅកាន់ខាងក្នុងទីបរិវេណនៃផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងវិញម្ដងដើម្បីទស្សនាស្វែងយល់នូវទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនទៀតអូននាងពីបងកោវាចុះដូចកាំងរមាស់សង់ជ្រោះប្តីមានបណ្អាស្មាំងឲ្យម្ដងបីជឿចាញ់នៅមួយថ្ងៃស្អែកជឿទៀតអើយចាញ់គេហើយនៅអួតអាត្រមែងត្រង់
នៅខាងក្នុងនៃទីបរិវេណផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះយើងឃើញមានលក្ខណៈចង្អៀតបន្តិចប៉ុន្តែមិនសូវមានមនុស្សម្នាអ៊ូអរនោះទេពលគឺផ្ទុយទៅវិញនៅខាងក្នុងនៃបរិវេណទីផ្សារនេះសម្បូរទៅដោយមុខទំនិញសម្ភារៈបរិក្ខារគ្រឿងប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃសម្លៀកបំពាក់ដ៏សម្បូរបែបទៅវិញដែលត្រូវបានគេដាក់តាំងលក់យ៉ាងត្រៀបត្រានោះស្រីស្រងក្មេងខ្ចីស្មាបងទៅស្រីកុំបីសងកាស្រីស្រងក្មេងខ្ចីស្មាបងទៅស្រីនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជារួមមួយនៅជុំវិញបរិវេណសំណង់អគារទីផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលក្រុមការងារផលិតកម្មមាតុភូមិយើងខ្ញុំបានផ្តិតយកពីលើអគារដ៏ខ្ពស់មួយក្នុងទឹកដីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីបំពេញតាមសេចក្តីត្រូវការទស្សនារបស់ទស្សនិកជនទាំងអស់សម្រាប់ការទស្សនាទស្សនវិជ្ជារួមនៃទីផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយមើលពីលើទៅនេះក៏ស័យភ្នែករបស់យើងក៏បានជួបប្រទះនូវទស្សនវិជ្ជាដ៏រស់រវើកជាច្រើនផងដែរក្នុងនេះនៅជុំវិញបរិវេណនៃសំណង់អគារទីផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងទស្សនវិជ្ជាដ៏អ៊ូអរជាច្រើនក៏បានប្រកាសឡើងជាបន្តបន្ទាប់មើលទៅឃើញមនុស្សម្នាធ្វើចរាចរណ៍ទៅមកយ៉ាងត្រៀបត្រាខ្លះលក់ខ្លះទិញប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាគួរពេចពិលរមិលមើលក្រៃលែងសំណង់អគារនៃទីផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីត្បិតតែមានលក្ខណៈចាស់បន្តិចមែនប៉ុន្តែទីផ្សារនេះត្រូវបានបងប្អូនអាជីវករយើងចាត់ទុកថាជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយរបស់ទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលបានជួយកែប្រែផ្លាស់ប្ដូរនូវផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាជនយើងភាគច្រើនឲ្យវិវត្តរីកចម្រើនទៅមុខនោះបាទទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីក្នុងគណៈបន្តទៀតនេះខ្ញុំបាទអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយសូមបង្វែរអារម្មណ៍នឹងខ្សែចក្ខុទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីទស្សនវិជ្ជាដ៏រស់រវើកនៅក្នុងបរិវេណទីផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះដោយសូមគោរពនាំដំណើរទស្សនាចររបស់ទស្សនិកជនទាំងអស់ទៅជួបជាមួយនឹងជីវិតរស់នៅដែលប្រកបដោយជីវភាពយ៉ាងសាមញ្ញរបស់លោកយាយខៅថងញុតដែលជាភរិយាអធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រវិញម្ដងអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំក្រោយពេលដែលលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រអធិរាជសម្លេងមាសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានលាចាកលោកទៅដោយសាររបបប៉ុលពតនោះមនុស្សខ្មែរទូទៅភាគច្រើនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសពុំដែលបានដឹងពីសុខទុក្ខនិងការលំបាកនៃជីវិតរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារភរិយាអធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រថាមានស្ថានភាពបែបណានោះទេពលគឺគេបានត្រឹមតែស្ដាប់និងឮតាមរយៈការបំពេដោយរលកសំនៀងដ៏ក្រអួនគ្មានគូប្រៀបរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះក្នុងខណៈនេះតំណាងឲ្យក្រុមការងារផលិតកម្មមាតុភូមិខ្ញុំបាទអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយសូមគោរពនាំខ្សែចក្ខុនិងអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទាំងអស់ទៅជួបជាមួយនឹងការបង្ហាញខ្លះៗពីសំណាក់ភរិយាអធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅក្នុងទឹកដីនៃភូមិស្ពានថ្មឃុំស្ពានថ្មស្រុកស្ទឹងត្រែងទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងដូចតទៅបាទឥឡូវនេះក្រុមការងាររបស់ផលិតកម្មមាតុភូមិយើងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរចូលមកដល់ក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់លោកយាយខៅថងញុតដែលជាភរិយារបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រហើយជំរាបសួរលោកយាយចាជំរាបសួរចាបាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរបងប្អូនដែលនៅក្រៅប្រទេសតែអ្នកដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នាខ្លះហើយខ្លះខ្ញុំសូមជំរាបសួរមានការនឹករលឹកមកបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះខៅថងញុតជាភរិយារបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រចាហើយសម្ងាយនេះលោកយាយមានអាយុប្រហែលឆ្នាំទៅហើយដែរលោកយាយខ្ញុំ66ឆ្នាំហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សូមជំរាបសួរលោកយាយថាសម្ងាយលោកយាយរស់នៅក្នុងទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះក្នុងភូមិអ្វីនិងស្រុកអ្វីដែរលោកយាយភូមិនឹងហៅថាស្ពានថ្មចាភូមិស្ពានថ្មចាភូមិស្ពានថ្មឃុំស្ពានថ្មចាឃុំស្ពានថ្មអញ្ចឹងហើយស្រុកស្ទឹងត្រែងនៅក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយសម្រាប់នេះលោកយាយនៅសល់កូនចៅប្រហែលអ្នកដែរលោកយាយនៅសល់2នាក់ចាស៊ីនច័ន្ទឆាយាហើយកូនស្រីនេះមួយចាស៊ីនយុតនាចាហើយតាំងពីដើមមកដែលលោកយាយបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលជាអធិរាជសម្លេងមាសនឹងមកគឺថាមានកូនចៅប្រហែលអ្នកស្រុកទាំងអស់4នាក់ចាស្លាប់ការបងប្រុសប្រហែលស្រីប្រហែលលោកយាយប្រុស3
ប្រុស3 ស្រី1ចាចាប៉ុន្តែបានកូនលោកយាយបានស្លាប់អស់2នាក់ទៅហើយចាស្លាប់2នាក់ប្រុស2បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបសួរបន្ថែមទៀតថាតើសប្តាហ៍នេះលោកយាយមានប្រកបមុខរបរអីដែរទេកាលពីនៅក្មេងចេះតែលក់នេះលក់នោះទិញទួយដល់ឥឡូវចាស់ហើយអត់បានលក់អីផងចាអញ្ចឹងលោកយាយអត់មានបានប្រកបរបរអីចាអត់បានទេចាអញ្ចឹងហើយសប្តាហ៍នេះលោកយាយក្នុងអាយុច្រើនទៅហើយ60ឆ្នាំជាងទៅហើយបាទអញ្ចឹងតើសុខភាពរបស់លោកយាយហ្នឹងតែចាប់តាំងពីដែលបានបែកគ្នាជាមួយនឹងលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រទៅហ្នឹងតើលោកយាយមានសុខភាពយ៉ាងម៉េចដែរបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាវាមានតែជំងឺលើសឈាមចាលើសឈាមហើយបេះដូងធ្វើទុកបាទចាអញ្ចឹងខ្ញុំបានឮថាលោកយាយបច្ចុប្បន្ននេះអត់បានប្រកបមុខរបរអីទេអញ្ចឹងក្នុងជីវភាពរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះបានន័យថាប្រហែលជាលោកយាយមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ដែរមើលទៅចាមានការលំបាកច្រើនដែរព្រោះអីមានកូនស្រីជាមួយហ្នឹងម្នាក់ហើយឆាយានៅពេញហើយពួកអីក៏ចិញ្ចឹមចៅផងតម្រាំបានរៀនបានអីចាបច្ចុប្បន្នមានចៅប្រហែលអ្នកដែរដែលនៅបន្ទប់មានចៅ3នាក់ស្រី2នាក់ប្រុសម្នាក់เป็นម្នាក់បានចេញធ្វើគ្រូអ្នកគ្រូហើយចាគាត់ជួយទប់ជាចាគាត់បានទប់ខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សូមប្រសាសន៍លោកយាយបន្ថែមទៀតថាជាមួយនឹងការលំបាកក្នុងជីវភាពបច្ចុប្បន្ននេះតើលោកយាយមានសំណូមពរយ៉ាងណាខ្លះចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាអ្នកនៅក្រៅស្រុកដែលធ្លាប់តែឮធ្លាប់ស្ដាប់នៅបទចម្រៀងរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលជាអធិរាជសម្លេងមាសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលល្បីល្បាញខ្ទោខ្ទានោះតើលោកយាយមានសំណូមពរយ៉ាងណាខ្លះចំពោះបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលធ្លាប់បានស្ដាប់ហ្នឹងដើម្បីជួយលោកយាយចាខ្ញុំថាថ្ងៃហ្នឹងគឺថាជាសំណាងល្អរបស់ខ្ញុំណាបានគួយអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខអ៊ំណាព្រោះអីវាកន្លងមកជាង20ឆ្នាំអ៊ំមិនដែលបានទទួលដូចថ្ងៃនេះទេចាគេមកសួរសុខទុក្ខដូចថាលំបាកអីយ៉ាងម៉េចពិបាកយ៉ាងម៉េចណាព្រោះអីការដែលគ្រួសារខ្ញុំនៅរស់គាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំដែរគាត់ថាបបងស្លាប់ទៅអូនឯងអត់បាត់ភ័យអីប្រហែលទេព្រោះអីសំលេងបងនៅរស់ល្វើគាត់ថាអញ្ចឹងណាព្រោះអីមានរដ្ឋគេជួយចិញ្ចឹមតែថាអ្នកគេយកទៅប្រកបជីវកម្មអីណាគេត្រូវចិញ្ចឹមហើយហើយដល់ពេលនេះវាគ្មានស្អីទាំងអស់យ៉ាជាង20ឆ្នាំហើយទើបថ្ងៃនេះតែជួបក្មួយហ្នឹងសូមទៅថាបងប្អូនយើងនៅខាងស្រុកក្រៅជួយខ្ញុំផងព្រោះអីខ្ញុំក៏គ្មានរបររស់ស៊ីអីដែរណាសងៃនេះណាថាឲ្យគាត់ជួយផងជួយទៅថាជួយសម្រាលទុកផងខ្ញុំខ្លះចាជីវភាពហ្នឹងព្រោះអីវាកាន់តែចាស់ហើយ60ជាងហើយមានធ្វើអីមានទៅបន់ទៅទៀនអីហ្នឹងហើយចាហើយអញ្ចឹងជាមួយនឹងការសំណូមពរនេះខ្ញុំក្នុងនាមផលិតកម្មមេត្តាភូមិសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងដែលបានទស្សនានៅខ្សែ DVD នេះនឹងប្រកាសជានឹងចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងជួយដល់លោកយាយជាក់ជាមិនខានបាទចាសូមជម្រាបសួរខ្ញុំជាឈ្មោះសិនយុត្តនាជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្របាទជាការពិតណាស់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីជារូបកាយនិងដួងវិញ្ញាណរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្របានបាត់បង់រសាត់ទៅកាន់វិមានភ្នំកែវដ៏អាចកំបាំងយ៉ាងណាក្តីក៏រលកនៃទឹកដមសំនៀងដ៏ក្រអួនគ្មានគូប្រៀបរបស់លោកនៅតែបានដកជាប់យ៉ាងរស់រវើកក្នុងមនោសញ្ចេតនារបស់មនុស្សខ្មែររាប់លាននាក់គ្មានទីអវសានឡើយនេះគឺជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលមានឈ្មោះថាស៊ិនយុទ្ធនាបច្ចុប្បន្ននេះគាត់រស់នៅក្នុងសភាពជាស្រីមេម៉ាយដោយទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមម្ដាយជរាគឺលោកយាយខៅថងញុតនិងកូនបង្កើតចំនួន3នាក់ផងដែរក្នុងវ័យ50ឆ្នាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់បានប្រកបរបរលក់ដូរបន្តិចបន្តួចនៅមុខផ្ទះដើម្បីបានកម្រៃខ្លះមកជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារដែលកំពុងជួបប្រទះនូវការលំបាកខ្វះខាតជាមួយគ្នានេះដែរតាមរយៈផលិតកម្មមេត្តាភូមិហាងមាសពេញចិត្តដែលមានអាសយដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងប៊ិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្ញើជាថវិកាចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភជូនចំពោះក្រុមគ្រួសារលោកយាយខៅថងញុតដើម្បីជួយសម្រាលការលំបាកខ្វះខាតក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទលោកយាយនេះគឺជាថវិកាចំនួន$100ជូនចំពោះលោកយាយក្រុមការឧបត្ថម្ភឡើងដោយហាងមាសពេញចិត្តក្នុងគណៈនេះក្រុមការងាររបស់ផលិតកម្មមេត្តាភូមិយើងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាតាមរយៈហាងមាសពេញចិត្តដែលបានឧបត្ថម្ភឡើងចំពោះលោកយាយនេះយើងក៏សង្ឃឹមថានឹងមានបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនទៀតដែលធ្លាប់
ស្គាល់និងធ្លាប់គ្រប់គ្រងសម្លេងរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិងបន្តជួយឧបត្ថម្ភដល់លោកយាយខាវថងញុតជាបន្តទៀតផងដែរបាទចាខ្ញុំបានទទួលលុយ$100នេះនឹងហាងមាសពេញចិត្តខ្ញុំសូមអរគុណហើយខ្ញុំនឹងមានសង្ឃឹមថ្ងៃក្រោយបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសនឹងជួយខ្ញុំតទៅទៀតចានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងទីកន្លែងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបន្តិចបន្តួចរបស់កូនស្រីច្បងលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រឈ្មោះស៊ិនយុទ្ធនាគាត់បានឲ្យដឹងថាចំពោះការប្រកបរបរបែបនេះថ្ងៃខ្លះលក់ដាច់ថ្ងៃខ្លះលក់មិនដាច់មិនទៀងទេដែលបញ្ហានេះធ្វើឲ្យស្ថានភាពក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ជួបការលំបាកខ្វះខាតច្រើនក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈទស្សនវិជ្ជានេះខ្ញុំបានតំណាងផលិតកម្មមាតុភូមិសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាបន្ទាប់ពីបានទស្សនាខ្សែ DVD ភាគទី26នេះរួចហើយនោះទស្សនិកជនទាំងអស់ប្រកាសជានឹងចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមគ្រួសារភរិយាអធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រជាក់ជាមិនខានឡើយដើម្បីជាការជួយចែករំលែកនៅទុក្ខលំបាកខ្វះខាតទាំងឡាយដែលបានកើតមានឡើងចំពោះក្រុមគ្រួសារភរិយានៃវីរៈសិល្បករខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញនេះក្នុងគណៈនេះយើងបានចាក់ចេញផុតពីលំនៅឋានបច្ចុប្បន្នរបស់លោកយាយខាវថងញុតដោយបានធ្វើដំណើរមកដល់ពីមុខផ្លូវចូលទៅកាន់ផ្ទះកំណើតរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រហើយផ្ទះនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីភូមិស្រះឫស្សីឃុំស្ពានថ្មស្រុកស្ទឹងត្រែងទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងមានចម្ងាយប្រមាណជិត1គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីលំនៅឋានបច្ចុប្បន្នរបស់លោកយាយខាវថងញុតផ្អែកតាមការបង្ហាញរបស់លោកយាយខាវថងញុតបានឲ្យដឹងថាផ្ទះកំណើតរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនេះត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រមានជំនាយុប្រមាណ14ទៅ15ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះផ្ទះនេះគ្មានមនុស្សរស់នៅឡើយពលគឺត្រូវបានបោះបង់ចោលឲ្យនៅស្ងាត់ជ្រងំអស់រយៈពេលប្រមាណជាង10ឆ្នាំកន្លងមកហើយលោកយាយខាវថងញុតបានមានប្រសាសន៍បន្តឲ្យដឹងថាលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រឈប់រស់នៅក្នុងផ្ទះនេះក្រោយពេលដែលលោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងលោកយាយដែលត្រូវជាបងប្អូនជាទួតមួយនឹងគ្នាហើយផ្ទះនេះក៏ត្រូវបានលក់ទៅឲ្យសាច់ញាតិក្នុងខណៈពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិងលោកយាយបានទៅរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីមុនអំឡុងទសវត្សរ៍ទី50បច្ចុប្បន្ននេះសំណង់គេហដ្ឋាននេះទទួលរងនូវភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងព្រោះពុំមានការជួសជុលនិងថែរក្សាឡើងវិញលោកយាយខាវថងញុតបានបន្ថែមថាប្រសិនបើមានលទ្ធភាពនោះលោកយាយចង់ទិញផ្ទះនេះទុកជាកេរដំណែលក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងរៀបចំឲ្យคล้ายទៅជាទីកន្លែងមួយសម្រាប់រំលឹកដល់ប្រវត្តិជីវិតរស់នៅរបស់ស្វាមីលោកយាយតាំងពីវ័យកុមារភាពផងដែរបាទខណៈនេះដោយសារដំណើរទស្សនាចររបស់យើងឈានចូលមកដល់ក្នុងទឹកដីកំណើតរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រទៅហើយនោះខ្ញុំបាទអ្នកធ្វើអធិប្បាយសូមធ្វើការរំលឹកឡើងវិញអំពីប្រវត្តិខ្លះៗនៃជីវិតអធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រដូចតទៅតាមឯកសារខ្លះបានឲ្យដឹងថាលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្របានប្រសូតឡើងនៅពេលជិតភ្លឺក្នុងឆ្នាំរកាគ្រិស្តសករាជ1935នៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងបើគិតរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រមានជំនាយុប្រមាណ70ឆ្នាំហើយលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្របានក្លាយជាអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី50ដល់ពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី70ហើយត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាលោកអាចត្រូវពួកប៉ុលពតសម្លាប់នៅក្រោយពេលព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975ក្រៅពីអាចច្រៀងនៅបទចម្រៀងបែបសម័យនិងបុរាណរួមទាំងបទចម្រៀងបរទេសខ្លះបានយ៉ាងពិរោះនោះលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រត្រូវបានគេដឹងថាចេះនិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងហើយក៏អាចលេងឧបករណ៍ភ្លេងម៉ុងដូលីនបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញថែមទៀតផងអធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រមុនពេលដែលបានលាចាកលោកទៅដោយសារការសម្លាប់របស់ពួកប៉ុលពតនោះត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាលោកបានបន្សល់ទុកនៅទឹកដមសម្លេងច្រៀងដ៏រស់រវើកជាមួយនឹងបទចម្រៀងចំនួនប្រមាណជិត 10000 បទឯណោះក្នុងនេះបទចម្រៀងរបស់លោកគឺសុទ្ធតែបានរៀបរាប់នៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិតក្នុងសង្គមខ្មែររហូតធ្វើឲ្យអ្នកចម្រៀងសម័យក្រោយៗមកពិបាករកអ្វីមកច្រៀងឲ្យថ្មីខុសប្លែកពីបទចម្រៀងរបស់លោកខ្លាំងណាស់
ផ្អែកលើការដំណើរពីព្រឹទ្ធាចារ្យសិល្បករខ្មែរក្នុងទសវត្សរ៍ទី50ដែលជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលជាមួយអធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រនោះបានបង្ហាញឲ្យដឹងដែរថាលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រជាមនុស្សម៉ឺងម៉ាត់និងអំណត់ព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងមុនពេលចាប់យកអាជីពជាអ្នកចម្រៀងនេះលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាពេទ្យក្នុងក្រុងភ្នំពេញលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រចូលចិត្តលេងកីឡាណាស់ពិសេសការហាត់ច្រៀងរបស់លោករហូតបានដល់កម្រិតកំពូលយ៉ាងដូចនេះក៏បានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិស័យកីឡាដែរពោលគឺលោកបានហាត់ច្រៀងបណ្ដាលលើកអាទិបណ្ដាលដើម្បីពុតសម្លេងកុំឲ្យញ័រនិងប្រើដង្ហើមឲ្យបានវែងជាដើមតាមការបង្ហាញដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រមានការពុះពៀតស៊ូខ្លាំងណាស់ក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈចម្រៀងខ្មែររួមជាមួយនឹងបុព្វសិល្បករសិល្បករនីកវីនិពន្ធឆ្នើមមួយចំនួនទៀតក្នុងខណៈពេលដែលកំពុងមានការប្រជែងផ្នែកទឹកដមសម្លេងច្រៀងជាមួយតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់ប្រទេសថៃគឺលោកសំយុទ្ធនិងលោកសូថេពវង្សកំផែងនោះទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីតាមរយៈស្នាដៃនិងទេពកោសល្យរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលបានបន្សល់ទុករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដែលរកអ្នកស្នងគ្មាននោះក្នុងនាមផលិតកម្មមាតុភូមិសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាកិត្តិយសរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រនឹងត្រូវបានលើកដំកើងតាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានជាទិវាអធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រឬក៏បង្កើតឲ្យមានជារូបសំណាករបស់លោកដាក់តាំងនៅតាមទីកន្លែងដ៏សមរម្យណាមួយជាជាមិនខានសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះក្នុងខណៈនេះដោយសារតែពេលវេលានៃដំណើរទស្សនាចររបស់យើងនៅក្នុងខ្សែ DVD ភាគទី26នេះតែរំកិលទៅមុខអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយសូមជម្រាបផងដែរថានៅចុងបញ្ចប់នៃខ្សែ DVD នេះផលិតកម្មមាតុភូមិយើងខ្ញុំនឹងមានបង្ហាញជូនទស្សនិកជនទាំងអស់ទស្សនានៅជីវភាពនៃជីវិតពិតបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកស៊ិនច័ន្ទឆាយាដែលជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រជាបន្តទៀតក្នុងខណៈនេះក្រុមការងារផលិតកម្មមាតុភូមិសូមគោរពបង្វែរខ្សែចក្ខុនិងអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីទិដ្ឋភាពក្នុងទឹកដីនៃទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីការរៀបរាប់ពីប្រវត្តិខ្លះៗនៃជីវិតអធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះដោយជំនួសមកវិញ